जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतन को स्वागत। आज पिलामाने आमे पढ़िबा संस्कृत व्याकरण अनुच्छेद विभाग श्रेणी नवम। ताले नवम श्रेणीर अनुच्छेद विभाग आमे आज पढ़िबा। अनुच्छेद विभाग रु चतुर्थ अनुच्छेद आमे पढ़िबा। देखो ताले चतुर्थ अनुच्छेद रे कोन अछि? समाजे केचन जनाः नारी शिक्षायाः विरोधिनः भवन्ति। पिलामाने आम समाज रे अनेक लोक अछंती जो माने नारी शिक्षार विरोधी अटंती हैला। समाजे केचन जनाः अर्थात केतेक लोक, समस्ते नुहंती, केतेक लोक नारी शिक्षायाः विरोधिनः भवन्ति, नारी शिक्षार विरोधी अटंती। नारी माने शिक्षा न ग्रहण करंतु यह सेमानकर इच्छा, बुझेला। सेमाने नारी शिक्षा को विरोध करंती। तेसा मतानुसारेण आमे टिके संधि विच्छेद करदबा। तेसाम तेसाम कहले सेमानकर षष्ठी व्यक्ति होइछि पिलामाने, शेषे षष्ठी। मतानुसारेण संधि विच्छेद जदि करिवो ताले अब मत युक्त अनुसारेण हैला। तेसा मतानुसारेण अर्थात सेमानकर मत अनुसारे, बुझ परलो, सेमानकर मत अनुसारे नारी शिक्षा द्वारा तृतीय व्यक्ति जी नारी शिक्षा द्वारा समाजे धर्मस्य संस्कृतेः च विनाशः भवति। ताले सेमानक मत अनुसारे सेमान जो मतामत दियंती तार अनुसारे नारी शिक्षार द्वारा समाज रे धर्म और संस्कृति रो विनाश हेउछि। बुझ परलो, सेमानक मत होउछि नारी शिक्षा ग्रहण करिबा द्वारा धर्मर और संस्कृतिर कोन होउछि विनाश होउछि। शिक्षाम गृहीत्वा हैला, शिक्षा ग्रहण करी गृहीत्वा पिलामाने प्रकृति प्रत्यय लेब ग्रह युक्त त्वा, गृहीत्वा ग्रहण करी। ताले शिक्षा ग्रहण करिबी नार्यः माने नारी माने निरंकुशाः जायन्ते, निहि युक्त अंकुशाः निरंकुशाः अर्थात स्वेच्छाचारी हैला, स्वेच्छाचारी होई जाउछंती। अनेन अनेन कहले एहा द्वारा समाजस्य समाजर नैतिक मूल्यबोधानी जो नैतिक मूल्य अछि, नीतिगत मूल्य अछि, तार अधोगति प्राप्नुवंती हैला। समाजर जो नीति नियम अछि तार अधोगति होउछि, निम्नगति हेउछि। समाजस्य विकासाय समाजर विकास पाई, समाजर उन्नति पाई नारी शिक्षा नित्यांत आवश्यकी। नारी शिक्षा निहाती आवश्यकी, नित्यांतम युक्त आवश्यकी हैला। ताले केतेक लोक सिना कहंती जे नारी शिक्षा पाइबा द्वारा धर्म और संस्कृतिर कोन हुए विनाश हुए, किंतु समाजर विकास पाई नारी शिक्षा निहाती आवश्यक। पुरुषः शिक्षितः भवति चेत, चेत माने पिला माने कोन जदी, जदि पुरुष शिक्षित हेउचंती बा अटंती, कश्चित एकः शिक्षितः भवति, यदि जणे पुरुष शिक्षित हेले से केवल निजे ही शिक्षित हुअंती, किंतु नारी शिक्षा द्वारा ओडिया सेया नारी शिक्षा द्वारा परिवारः शिक्षितः भवति, संपूर्ण परिवारटी कोन हुए शिक्षित हुए, कारण परिवारर मुख्य माँ नहीं। ताले नारी शिक्षा पाइबा द्वारा समस्त परिवार टी शिक्षित हुए, कारण परिवार रे नारी ही अधिक समय कोन रुहंती, पुरुष तो रोजगार पाई बाहर को जानती ना नहीं। ताले पुरुषः स्त्री च, ताले स्त्री और पुरुष ए दुई जन गृह सटकस्य, सटक पिला माने बुझ परछ शगड़, शगड़ देखिछ, शगड़ रे कोन दीटा चक थाए, ताले गोटे जदी
ନାରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ ପୁରୁଷ ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୃହ ସକଟସ୍ୟ ଗୃହ ରୂପକ ଶଗଡ଼ର ଦ୍ୱେ ଚକ୍ରଃ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଚକ୍ର ପରି ଦ୍ୱୟୋଃ ଚକ୍ରୟୋଃ ଦୃଢ଼ତାୟାମେବ ଦୁଇଟି ଚକ ଯଦି ଦୃଢ଼ତା ରହେ ଦୁଇଟି ଚକ ଯଦି କ'ଣ ଦମ୍ଭ ରୁହେ ତାହେଲେ ଗୃହ ସଟକସ୍ୟ ଗୃହ ରୂପକ ଶଗଡ଼ର ଚାଳନମ୍ ଚାଲିବା ସୁଚାରୁ ରୂପେଣ ଭବିତୁମ୍ ଶକ୍ନୋତି ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବ। ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ଚକ ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଶଗଡ଼ଟି କ'ଣ ହବ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବ। ତାହେଲେ ଗୃହ ରୂପକ ଶଗଡ଼ଟି କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବ ନା ଦୁଇଟି ଯାକ ଚକା ଯଦି ୟାର ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଦୁଇଟି ଜଣ ଯାକ ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିବେ। ନାଇଁ ଏତୟୋଃ ଚକ୍ରୟୋଃ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚକର ଦୃଢ଼ତା ମୁଖ୍ୟ ରୂପେଣ ଶିକ୍ଷାମାଶ୍ରିତା ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚକ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚକ୍ରର ଦୃଢ଼ତା ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କେତେବେଳେ କରାଯାଇପାରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆଶ୍ରୟ କରିନେବେ। ଶିକ୍ଷିତାଃ ନାର୍ଯ୍ୟଃ ଶିକ୍ଷିତା ନାରୀମାନେ ଗୃହସ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନମ୍ ଘରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାୟା କୁର୍ବନ୍ତି ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ଅନେକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀମାନେ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନସ୍ୟ ସଦୁପଯୋଗମ୍ ତାହା ଧନସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନର ସଦୁପଯୋଗମ୍ ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଉପଯୋଗମ୍ ହେଲା ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଉପଯୋଗମ୍ ସଦୁପଯୋଗମ୍ କୋଉମାନେ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ତାହା କହିଲେ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷିତା ନାରୀମାନେ ସୃଷ୍ଟୁ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଜାନାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟୁ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ କରିବା କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ତୁମୁନ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ଘରକର ଧନକୁ ସଦୁପଯୋଗ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀମାନେ। ଅଧୁନା ଅଧୁନା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ସର୍ବକାର ପକ୍ଷତଃ ପ୍ରଚଳତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରେଷୁ ଅପି ଲିଖିତମସ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି ଲିଖିତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି ହେଲା। ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ ଲିଖିତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ହେଇକି ରହିଛି ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ଯତ୍ର କହିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ନାର୍ଯ୍ୟଃ ଯୁକ୍ତ ତୁ ହେଲା ତୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତାଃ ରମନ୍ତେ କହିଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ତତ୍ର ମାନେ ସେଠାରେ ଦେବତାଃ ଦେବତା ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢିଲେ ଏବେ ତାର ସେଥିରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବିରୋଧୀନାମ୍ ମତମ୍ କିମ୍ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଯେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ବିନାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନାରୀମାନେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗୃହ ସକଟସ୍ୟ କେ ଦ୍ୱେ ଚକ୍ରେ ଗୃହ ରୂପକ ଶଗଡ଼ର ଦୁଇଟି ଚକ କିଏ ନା ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ରୂପକ ଶଗଡ଼ର ଦୁଇଟି ଚକ ଅଟନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରେଷୁ କିମ୍ ଲିଖିତମସ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରେଷୁ ଲିଖିତମସ୍ତି ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତାଃ ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ହେଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏକପଦେନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷୟା ମାତୃଭାଷୟା ବା ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କସ୍ୟ ବିକାଶାୟ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକୀ ହେଲା କାହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସମାଜସ୍ୟ ବିକାଶାୟ
ହେଲା। ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୁଝିଲ। ପରିବାର କେନ ଶିକ୍ଷିତ ଭବତି। ପରିବାର କାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରେ ନା ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ହେଲା। ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କା ଧର୍ମସ୍ୟ ସଦୁପଯୋଗ କୁର୍ବନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀମାନେ କେଉଁମାନେ ଧନର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀମାନେ। ସର୍ବକାର ପକ୍ଷତଃ କା ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳତି। ସର୍ବକାର ପକ୍ଷତଃ ନାରୀ ଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଏବେ ତୁମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢିଲ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କଲ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଠିକ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦବ। ଥରେ ପଢିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇହବ। ଏବେ ଆମେ ଆଗତ ପିରିୟଡକୁ ପଞ୍ଚମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ତୁମେମାନେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ କରିନିଅ।